Hi students, today we are going to learn ecology, chapter number 13, organisms and populations. Now first let us look into the basics of ecology, which includes few terminologies. Father of Indian ecology is Ramdev Mishra. Now what is meant by ecology? It is the scientific study of interaction. Now the interaction can be of two types. It can be a positive interaction like mutualism, and it can be a negative interaction like competition. It is a scientific study of interaction or interrelationship of organism with their environment. Appo what is meant by environment? Environment abdina surrounding. It is dynamic. Appo it is not static. It is keep on changing. இப்போ ஒரு environment அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we have environmental factors. There are two types. ஒன்று வந்து abiotic, another one is biotic. Biotic அப்படின்னா it will include all living things. இங்கே வந்து non living things. Now abiotic factors will include physical as well as chemical factors, and biotic factors அப்படின்னா it is going to include the living things. அப்போ சிம்பிளாக ecologyனா என்ன? It is the interaction as well as interrelationship between the biotic as well as abiotic factor. Habitat அப்படின்னா என்ன? It is a place where we are going to live. Now let's take for example, I am living in Chennai, that becomes my habitat. அப்போது இதை நம்ம வந்து அட்ரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைனா இக்காலஜிக்கல் நிஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இக்காலஜிக்கல் நிஷ் இதெல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா காம்படிஷன். Competition is a type of population interaction where you will come across these two terms. So அதை நம்ம இங்கே படிச்சிடலாம். What is the meaning of niche? இப்போ niche அப்படின்னா functional role of an organism, position or status in an ecosystem. இப்போ habitat அப்படின்னா அட்ரஸில், niche அப்படின்னா job. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். Now you have a forest. ஃபாரஸ்ட்டில் யூ ஹாவ் அ ட்ரீல. ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது ஹேபிட்டட் ஃபார் த ட்ரீ. இப்போ இந்த ஹேபிட்டட்டில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தானே இந்த ட்ரீ ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நிஷ் ஆஃப் திஸ் ட்ரீ. ஓகேவா? நிஷ் ஆஃப் திஸ் ட்ரீ இன் த ஹேபிட்டட் ஃபாரஸ்ட். இப்போது இந்த ட்ரீ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபங்க்ஷனல் இதுதான் நிஷ் தான் என்ன? ஃபங்க்ஷனல் ரோல் ஆஃப் அ ஆர்கானிசம். அப்போது இந்த ட்ரீ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? மெயினாக தே வில் கிவ் அஸ் ஆக்சிஜன், தே வில் ஆக்ட் லைக் கார்பன் சிங்க். ஏன்னா அவங்க ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலயமா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல. நெக்ஸ்ட்டு தே வில் ப்ரிவெண்ட் சாயில் எரோஷன். லைக் so many benefits are there because of tree. ஜஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் ரோல் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இன் அ கிவன் என்விரான்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் நிஷ். ஆர் மோர் சிம்பிளி, இப்போ நம்ம வீடு இருக்குது, ஓகேவா? இதுதான் வந்து உங்களோட ஹேபிட்டட். ஆனால் இந்த வீட்டில் உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும்ல, அந்த ரூமில் தானே நீங்கள் படிப்பீங்க, you will read there. அப்போ அந்த ரூம் தான் வந்து உங்களுக்கு நிஷ். I hope this will be clear. Next. Now coming to the introduction. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We have there are 9 levels of biological organization. Biological organization can also be called as biological hierarchy, which include 9 levels starting from macromolecules and it ends with biomes. Now பயோம்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் ஒரு லெவல் இருக்குது, அதுதான் வந்து பயோஸ்பியர். ஆஃப்டர் 9, 10 வந்து பயோஸ்பியர். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 இருக்காங்களா, மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ், செல்ஸ், டிஷ்யூஸ், ஆர்கன்ஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறமா அடுத்த 5 what comes under ecological hierarchy. We are learning about ecology. We should know what is meant by ecological hierarchy. It includes organisms, populations, communities, ecosystem, biomes as well as biosphere.
Now let us understand what is meant by an organism. We will understand the terms like organisms up to biomes in the next slide. இப்போதைக்கு இதில் ஆர்கானிசம் இது மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இக்கோலாஜிக்கல் ஹையரார்க்கியில் யாருக்கு ஹையர் லெவல் யாருக்கு லோவர் லெவல். ஸோ இது எக்ஸாமில் கேட்கலாம். இவங்களுக்கு வந்து லோவஸ்ட் லெவல், இவங்க வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் டாக்ஸானமிக்கல் ஹையரார்க்கி அதில் என்ன பார்த்தோம், கிங்டம்லேருந்து ஸ்பீஷிஸ் வரைக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. கிங்டம் வந்து ஹை லெவல், ஸ்பீஷிஸ் வந்து லோ லெவல்னு பார்த்தோம்ல. அப்போது இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஆர்கானிசம் அப்படின்னா என்ன, ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ், அப்போ அவங்க வந்து லோவஸ்ட் லெவல். பயோம்ஸ்க்கு போகும்போது மல்டிபிள் ஸ்பீஷிஸ் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். அப்போது இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது, சிம்பிளாக லோ டு ஹையில் இருக்குது. சரியா? Now இப்போ இந்த 9 லெவல் இருக்குது. இந்த 9 லெவலில் யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின், அதாவது எது வேணால் இல்லை, யூ கேன் ஆஸ்க் ஹவு அண்ட் வை டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். Let's take for example, there is a bird which used to sing in the morning called as bulbul. இப்போ how the bird is singing, why the bird is singing, it is singing how அப்படின்னும் போது it talks about the mechanism with the help of voice box and vibrating bone the bird is able to sing. Now why அப்படின்னும் போது why the bird is singing, since it is a breeding season it is calling its partner. Okay, you might have பார்த்துருப்பீங்கள்ல, இப்போ ஜாஸ்மின்லாம் வந்து நைட்டில் தானே it will bloom and it is also more fragrant in nature. Now இந்த ஃப்ளாரோட கொரோலா வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ஃப்ளாரோட பெட்டல்ஸ் வந்து ஒயிட் இன் கலர், அப்போ இது நைட் ப்ளூமிங், ஆல்சோ ஃப்ரேக்ரண்ட். ஏன் வந்து நைட் ப்ளூமிங் ஃப்ளார் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது, சிம்பிள், நைட் வந்து டார்க்காக இருக்குது, அங்கே ஒயிட் தான் வந்து விசிபிளாக தெரியும். ஆல்சோ ஃப்ரேக்ரண்ட் இன் நேச்சர். அண்ட் ஒன் திங் இதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, 2 டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து நாக்டர்னல், ஒன்று வந்து டயர்னல். இந்த டயர்னல் வந்து அவங்க டே டைமில் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, நாக்டர்னல் அப்படின்றது அவங்க நைட்டில் தானே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ்க்கும் we have to supply food இல்லை. ஸோ நாக்டர்னல் insects will pollinate this flower. Okay, now how does the bee know which flower has a nectar? Now இந்த ஃப்ளாரில் நம்மளுக்கு வந்து what we can see is yellow color dominating-ஆ. பட் ஹனிபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியாத கலரை அவங்களால பார்க்க முடியும். ஹனிபீஸ்க்கு வந்து இந்த கலர் தான், the color which is not visible for us, it is visible to honeybee. This color will guide them. ஸோ அதுதான் நம்ம வாட் எவர் வி கேனாட் சீல அந்த கலரும் அந்த மார்க்கிங்ஸும் அப்புறம் அந்த பேட்டர்னும் it is not visible for our eyes but it is visible for the honey bee. So they will act like a guide. So எங்கே நெக்டர் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கலர் வந்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணும். சரியா? நெக்ஸ்ட், why does cactus is having so many thorns? ஸோ இதுதான் வந்து கேக்டஸ் பிளான்ட்டு. இட் இஸ் ஹேவிங் so many, ஆக்சுவலி வந்து கேக்டஸ்க்கு வந்து தார்ன்ஸ் இல்லை, இட் இஸ் ஸ்பைன்ஸ். மார்ஃபாலஜியில் நம்ம படித்தோம்ல, தார்ன்ஸ் வந்து அகேஷியா அண்ட் போகன்வில்லியா, பிகாஸ் தார்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்பைன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு. தார்ன் அப்படின்றது ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன், ஸ்பைன் அப்படின்றது லீஃப் மாடிஃபிகேஷன். பட் எனிவே ரெண்டுமே வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை. Now why cactus is having so many thorns அப்படின்னா nothing but it is being used as a morphological defense. ஏன்னா வந்து பிளான்ட்டால் ஓட முடியாது from the predator. அப்போது ஸ்பைன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா predators வந்து பிளான்ட் கிட்ட வர மாட்டாங்க. ஸோ it is acting like a morphological defense. Now லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த சிக்ஸ் வந்து எப்படி இவங்க தான் அவங்களோட அம்மான்னு சொல்லி எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. Now that is called as imprinting. Now that is called as imprinting. இந்த imprinting அப்படின்ற கான்செப்டை வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாரன்ஸ் இங்கே இருக்கார்ல, லாரன்ஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இம்ப்ரிண்டிங் அப்படின்ற கான்செப்டை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணார். அதாவது இவர் வந்து ஹீ ரீட் தீஸ் சிக்ஸ் அண்ட் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், எக்லேருந்து வெளியில் வந்த உடனே இந்த சிக் வந்து யாரை பார்க்குதோ, எக்லேருந்து வெளியில் வந்த உடனே இந்த சிக் வந்து யாரை பார்க்குதோ
வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சென்ஸ் ஆர்கன். அவங்கள தான் பேரண்ட் பேர்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ. சின்ஸ் வந்து எக்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே இவரை பார்த்தாங்க, இவரை தான் வந்து பேரண்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு இவங்க வந்து இவரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, thinking it is a parent. இது வந்து we will call it as, actually we will call it as imprinting, which is nothing but young ageலேயே இந்த சிக் வந்து யங் ஏஜில் அவங்க அம்மா பின்னாடியே போகும், so that they can learn from the mother. ஓகே, now more details of the imprinting வந்து இந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது, ஒரு பேஜ் தான், டைம் இருந்தால் படிங்க. more details of imprinting is given over there. Next, we learned about ecological hierarchy, which includes organisms, population, community, ecosystem and biomes. இப்போது ஆர்கானிசம் அப்படின்னா என்ன? ஒரே ஒரு ரேபிட் இருக்குது, இந்த ரேபிட் எல்லாம் கூட்டமாக, அதுதான் வந்து ஆர்கானிசம். இப்போ இந்த ரேபிட் எல்லாம் கூட்டமாக ஒரே இடத்துல இருக்காங்க, அப்போ அது வந்து பாப்புலேஷன். இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ஒன் ஸ்பீஷிஸ். இங்கே வந்து ஒரே ஸ்பீஷிஸ் குரூப்பாக இருக்காங்க, individual species belonging to the same group. இங்கே வந்து I am talking about only one species. இங்கே வந்து group of individuals of the same species. It's called as population. Now coming to the community. Community அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன ஞாபகம், மல்டிபிள் ஸ்பீஷிஸ். ஓகேவா? Here you have birds, zebra, tree, elephant. கம்யூனிட்டி அப்படின்ற போது we are talking about, or I am talking about multiple species. So organisms, populations, community. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெறும் ஆர்கானிசம்ஸை பற்றி தானே பார்த்தோம். ஸோ we are talking about biotic. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை சிம்பிளாக? we are talking about biotic community. இப்போது இந்த ecosystem அப்படின்னா என்ன? வெரி சிம்பிள், மல்டிபிள் ஸ்பீஷிஸ் ப்ளஸ் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் சேர்த்தாங்கன்னா ecosystem. Ecosystem is nothing but multiple species plus abiotic factors like sun, water, soil. Okay, now coming to biomes. Biomesல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து டெரெஸ்ட்ரியல் பயோம், அனதர் ஒன் இஸ் அக்வாட்டிக் பயோம். இப்போ இந்த டெரெஸ்ட்ரியல் பயோமுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம்? ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். அக்வாட்டிக் பயோமுக்கு கோரல் ரீஃப். ஓகேவா? இதுதான் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், இது வந்து கோரல் ரீஃப். Now you might have heard a term like global warming, increasing the temperature of earth. இந்த மாதிரி பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபாரஸ்டேஷன். இப்போது ஃபஸ்ட்டு யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பிகாஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங், கோரல் ரீஃப் தான் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆவாங்க, ஃபாலோட் பை மெனி அதர் ஸ்பீஷிஸ். ஓகே, நவ் இப்போது ஸ்டார்டிங் ஸ்லைடில் ஆர்கானிசம்ஸ், பாப்புலேஷன்ஸ், கம்யூனிட்டி, அப்புறமா என்ன வரும்? அப்புறமா ஈகோசிஸ்டம், அப்புறமா பயோம்ஸ் பார்த்தோம். இப்போது ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றத நம்ம தனியாக ஒரு சாப்டரில் பார்க்கலாம். ecology is basically concerned with 4 levels of biological organizations, namely organisms, populations, community and biomes. இது வந்து கொஷினாக கேட்பாங்க, ஏதாவது ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வாட் வில் கம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து கம்யூனிட்டி. ஹவு மெனி லெவல்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 4 levels. Now in this chapter we will be learning about organisms and populations. ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இப்போது நீங்கள் ஆர்கானிசம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு ரேபிட் பார்த்தோம்ல,
ஸோ let us name it as A. பாப்புலேஷன் அப்படிங்கும்போது குரூப் ஆஃப் ரேபிட் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க, கூட்டமாக இருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போது கம்யூனிட்டி அப்படின்னும் போது ரேபிட், அப்புறமா எலிஃபண்ட், அப்புறம் ஜீப்ரா, பேர்ட்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கள்ல, அதாவது மல்டிபிள் ஸ்பீஷிஸ். Now what is meant by, I hope இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கும். Now let us learn what is meant by biome. Very very important for our exam. Biome அப்படின்றது லார்ஜர் ecosystem. கம்யூனிட்டிக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? கம்யூனிட்டிக்கு அப்புறம் ecosystem வரும். நிறைய large ecosystem will form a biome. Biomes are mainly classified into two types. One is aquatic biome, another one is terrestrial biome. Now let us look into biotic community. Now biotic community, as the name suggests, it will include the living organisms alone, namely plants, animals and microbes. Plants வந்து இங்கே produces, microbes வந்து இங்கே வந்து decomposes, animals வந்து consumers. Now this slide is important for your exam. They will ask you what are the characteristics of biological community. Biological community அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சதில்ல. இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா it cannot live alone. It need other members like microbes and animals. So biotic community will include plants, animals and microbes, and the characteristics of the biotic community are species diversity, dominance and stratification. All are important for exam. Let us learn about characteristics of the biotic community. Now as the name suggests, species diversity அப்படின்னா வெரைட்டி இல்லைனா வேரியேஷன்னு சொல்லி அர்த்தம். There are different types of population species found in a community. Now it is going to depend on all these things. Very simple. இப்போது you have area, அது வந்து A1, அனதர் ஏரியா A2ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஏரியா இப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, இந்த A2 வந்து கொஞ்சம் பார்க்க பெருசாக இருக்குது. இப்போது இந்த ஏரியா 1 வந்து ஸ்மாலாக இருக்குல்ல, அப்போது இட் கேன் சப்போர்ட் ஒன்லி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ், லோ ஸ்பீஷிஸ். பட் இங்கே ஏரியா பெருசாக இட் கேன் சப்போர்ட் மோர் ஸ்பீஷிஸில். அப்போது ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, சிம்பிள், ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அது என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஏரியான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து ஒரு பிளெயினா இல்லை மவுண்டனா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் சாயில் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் வில் டிட்டர்மைன் என்ன மாதிரியான பிளான்ட் அந்த இடத்துல வளருது, ப்ளஸ் பிளான்ட் இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃபானா வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும். ஆல்சோ altitude as well as climate, இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல் ஃபார் த ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி. Now coming to the dominance, as the name suggests, dominance அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு வேர்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பர். யாரோட நம்பர் அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் வந்து டாமினேட்டிங் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு ட்ரீ மட்டும் அதிகமாக இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட்டில் பைன் ட்ரீ மட்டும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க தான் வந்து அங்கே டாமினேட்டிங் ஸ்பீஷிஸ். கம்மிங் டு த ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், most important for your exam. If you look into this particular picture, you know this is nothing but forest. இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் let us consider this to be a tropical rain forest நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இது வந்து லோவர் சாயில் லெவல் சொல்லுவாங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம், லோவர் லெவல், மிடில் லெவல், இது வந்து அப்பர் லெவல். இப்போது இந்த லோவர் லெவலில் வந்து யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் சாயில், அப்புறம் ஸ்மால் ஹெர்ப்ஸ். இந்த மிடில் லெவலில் யார் இருப்பாங்கன்னா ஷ்ரப்ஸு. இந்த டாப் மோஸ்ட் லெவலில் யார் இருப்பாங்கன்னா ட்ரீஸ் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் meant by stratification? It is the vertical arrangement of various growth forms of plants according to the need of the light in any dense forest. நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் படித்தோம்ல, இனிஷியலாக வந்து பிளான்ட் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க, இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் த ஹைட். அதாவது ஹெர்ப்ஸு, ஷ்ரப்ஸு, ட்ரீ. இது வேர்ட்டிக்கலாக ஹெர்ப்,
shrub and tree. இப்போ இந்த herbs பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலாக இருப்பாங்க, shrub பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டாலாக இருப்பாங்க, tree வந்து டாலஸ்ட் இல்லை. vertical representation of the various growth forms of the plant, அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். இட் இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் த நீட் ஆஃப் த லைட். ஏன்னா சில பேருக்கு அதிகமான லைட் தேவைப்படும், சில பேர் வந்து ஷேட் லவ்விங்காக இருப்பாங்க. some are shade loving, some plants need a lot of light, some plants need only less amount of light. Now இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்ட பாயிண்ட். clear stratification அப்படின்னா நத்திங் பட் vertical representation. ஓகேவா? vertical arrangement is nothing but clear stratification. and இது எங்கே நம்மளால் அதிகமாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னா tropical rainforest. now coming to the endemic species or endemism, இது வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இந்த லைன் புரிஞ்சிடும். கங்காரு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இருக்கும்ல, வேறு எங்கேயுமே இருக்காது. ஸோ endemic species is nothing but a species found only in a particular area is known as endemic species. வேறு எங்கேயுமே அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. endemic species அதிகமாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹாட்ஸ்பாட்ஸில் endemic species அதிகமாக இருக்கும், followed by species richness. Hotspots is nothing but it is a place or the area in earth where it has more number of species as well as endemic species. now coming to the keystone species, very important for our exam. இப்போ என்னன்னா, இப்போ முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், டாமினேட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல. ஒரு பயோட்டிக் கம்யூனிட்டியில் 3 கேரக்டர் இருக்கணும். ஒன்று வந்து ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி, another one is dominance, third one is stratification. இப்போ டாமினன்ட் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன், மோர் இன் நம்பர். இந்த கீஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸ் அவங்களுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டிங்காக இருப்பாங்க. they will be less in number, ஆனால் இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? the species which have influence on the community character, community-na by this time you know what is community, multiple species relative to the low abundance or biomass. So let us learn this with the example, easy da. For example, lion in a forest, kangaroo rat in a desert and a fig tree in the tropical forest, they all comes under keystone species. இப்போ lion அப்படின்றது ஒரு predator, kangaroo rat அப்படின்றது ஒரு small rat, fig tree அப்படின்றது ஒரு ப்ரொடியூசர். இப்போது இந்த கீஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸ் வந்து it can be a producer, it can be a small animal or it can be a predator and it can be in very less number. ஆனால் அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்கு அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். why? because these keystone species will maintain the species diversity by controlling the prey population. இந்த வந்து நான் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனில் நான் சொல்லித்தரேன். இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து லோ இன் நம்பர், இட் கேன் பி ப்ரிடேட்டர் ஆர் இட் கேன் பி a small animal or it can be a it can be a producer. Okay, now organism and its environment. Ecology at organism level is a physiological ecology. அப்படின்னா என்ன, when it is hot we go under a tree for the shade. When it is cold we have when it is cold outside, what will happen, shivering, அதுக்கப்புறமா rubbing of the hand. இது எல்லாமே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன் தான், ஒரு டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன், so that we are able to survive and reproduce in that particular habitat. ஸோ இந்த சர்வைவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த 2 டேர்மை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம மோஸ்ட்டாக இந்த டேர்மை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் ஏதோ ஒரு ஹேபிட்டேட்டில் இருக்காங்க,
அண்ட் அந்த ஹேபிட்டட்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஃபார் வாட் அப்படின்னா ஃபார் சர்வைவல் as well as ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். அண்ட் ஹேபிட்டட் அண்ட் அடாப்டேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி ஃபிக்ஸ்டு, which means it will be passed to the next generation. And kindly remember one point, since adaptation is a part of evolution, it will take long time for a species to adapt in that particular area. If it is not going to adapt, avladha nature will not select them. Seriya? Now annual variation in the intensity, duration of temperature resulting in the season is due to 2 points. Easy da. Now இப்போ you have a earth, sorry, இது 90 டிகிரி அப்படின்னா எர்த்தோட ஆங்கிள் வந்து ஸ்லைட்டாக டில்ட்டடாக இருக்கும். சரியா? அரௌண்ட் 23.4 கொடுத்துருக்காங்க. யா, த டில்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த எர்த் அரௌண்ட் த சன், இதெல்லாம் என்ன வந்து ஒரு ஹேபிட்டட்டில் காஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர். தேர்பை நம்மளுக்கு வி ஹாவ் வேரியஸ் சீசன்ஸ் லைக் ஆட்டம், ஸ்ப்ரிங், சம்மர் அண்ட் வின்டர். அண்ட் இந்த வேரியஸ் சீசன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை அடாப்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து we will call them as physiological ecology. Now coming to biomes, most important topic for your exam. பயோம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, லார்ஜர் இக்கோசிஸ்டம் ஃபார்ம் த பயோம். ஓகேவா? இப்போது இந்த பயோம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்று வந்து annual variation in the temperature, precipitation as well as incoming solar radiations. Now in our country we have 4 biomes, namely tropical rainforest, deciduous forest, desert and the sea coast. Now deciduous rainforest, tropical rainforest பற்றி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் படிக்கலாம். deciduous rainforestல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆட்டமில் வந்து லீஃப் ஃபால் ஆகும், அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து உங்களுக்கு நியூ லீஃப் ஃபார்ம் ஆகும். டெசர்ட் யூ நோ வெரி வெல், வெரி ஹை டெம்பரேச்சர், வெரி லெஸ் வெஜிடேஷன், வெரி லோ இன் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா. sea coast. Now examples of biomes வந்து desert, rainforest, tundra, இந்த நாலுமே வந்து in our country ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now coming to the precipitation, it is going to include rain and snow. அப்போது what is meant by that? இப்போது நம்ம இங்கே earthல இருக்கோம், இது வந்து நார்த் போல், இது வந்து சவுத் போல். அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போல்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும்ல, அதாவது நெகட்டிவில் இருக்கும், சப் ஜீரோ. அப்போது அங்கே வந்து ரெயின் இருக்காது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெயின் யூ ஹேவ் ஸ்னோ அண்ட் ஸ்னோஃபால். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம precipitation அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் ஒரு பயோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை டெம்பரேச்சர், precipitation which is nothing but rain and snow. Now this graph is very very important for our exam. இப்போ இதுதான் earth அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா earthோட சர்ஃபேஸ் வந்து கர்வ்டாக இருக்குது, அது வந்து நம்ம கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நவ் ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சன்னோட ரேஸ் வந்து ஈக்குவேட்டரில் எப்போவுமே பர்பண்டிகுலராக தான் ஃபால் ஆகும். பட் டுவர்ட்ஸ் த போல் த ஹீட் இஸ் கெட்டிங் டிஃப்யூஸ்டு. ஸோ தட் போலார் ரீஜனில் ஹீட் வந்து எப்பவுமே கம்மியாக இருக்கும்.
ஈக்குவேட்டர், ரிமெம்பர் ஈக்குவேட்டர் இல்லை மேக்ஸிமம் ஹீட்டு, போல்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் கோல்டு. அப்போது நம்ம ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போல்ஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும். ரிமெம்பர் டெம்பரேச்சர் இஸ் த மேஜர் ஃபேக்டர் தட் வில் டிட்டர்மைன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பயோம். ஃபாலோட் பை, இப்போது இதை இப்படி படிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த ஹாரிசான்டல் லைன்ஸ் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே வந்து லாட்டிடியூட். அப்போ லாட்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும். இன்க்ரீஸ் இன் லாட்டிடியூட், டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதுதான் வந்து டெம்பரேச்சர் பற்றி. நெக்ஸ்ட் வந்து எலிவேஷன் இல்லைன்னா வந்து ஆல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நவ் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா ரிமெம்பர் திஸ் ஒன், ஹைட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பிளெயின்ஸ்ல இருந்து மவுண்டனுக்கு போகும்போது என்ன நடக்கும்? டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா? அதுதான் பிளெயின்ஸ்ல இருந்து மவுண்டனுக்கு போகும்போது டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். Now let's understand this graph. There are 6 biomes. ஈஸி தான் இந்த கிராஃபு. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்ல, பயோம் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் அ லார்ஜர் ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ஆனுவல் வேரியேஷன் இன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் precipitation. டெம்பரேச்சர், யூ நோ வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர். precipitation அப்படின்னும் போது ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஸ்னோஃபால். இப்போது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து ரெயின்ஃபாலை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஒயில் வந்து டெம்பரேச்சரை கன்சிடர் பண்ணால் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்டில் மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபால் அண்ட் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். ஏன் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் லைஸ் ஆன் த ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன். ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் என்ன ஆகும்? சன் ரேஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலராக ஃபாலோ ஆகும்ல. ஸோ அங்கே மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபால். ஏன்னா வந்து ஈக்குவேட்டரில் மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு சன் இருக்கும், ஈவினிங்கில் வந்து ரெயின்ஃபால் இருக்கும். சரியா? ஆல்சோ it is richest in flora and fauna. We know the Amazon rainforest, it is richest in flora and fauna. It is one of the example of terrestrial biomes. So rainforest la neenga idella da nyabam vechukkom. Most important biomesலயே அடிக்கடி கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு த அதாவது ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தான் கேட்பாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் கூட ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை வச்சு தான் படித்தோம். ஆல்சோ ஒன் மோர் பாயிண்ட் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரீ டுவெல்லர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அதாவது லைக் மங்கீஸ், இந்த மாதிரி ட்ரீ டுவெல்லிங் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து எந்த ஃபாரஸ்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, ரெயின் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து மரம் இருக்கும். இப்போ ரெயின் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? கிராஸ்லேண்ட் இருக்குமா? ரெயின் அதிகமாக இருக்குது, அங்கே ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. ரெயின் கொஞ்சம் ஆக்சுவலி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது, ரெயின் குறைஞ்சிடுச்சு, அங்கே வந்து கிராஸ்லேண்ட் இருக்குது. ரொம்ப ரெயின் வந்து கம்மியாக இருக்குது, அப்போ அங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? டெசர்ட் இருக்கும். ஸோ இதுதான் டெசர்ட். வந்து ரெயின்ஃபாலும் கம்மி, ரெயின்ஃபால் ரொம்ப கம்மி, ஆனால் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டெசர்ட்டில் வந்து ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா ரிச்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதிகமாக யாருக்கு இருக்கும்னா ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு, யாருக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா டெசர்ட். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், லோ ரெயின்ஃபால். இப்போது கிராஸ்லேண்ட் வந்து என்னென்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து டெசர்ட்டை விட அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கலாம். ஃபைன். ஹை ரெயின்ஃபால் ஃபாரஸ்ட், கொஞ்சம் கம்மி ரெயின்ஃபால் கிராஸ்லேண்ட், அதை விட ரொம்ப கம்மி ரெயின்ஃபால் யூ ஹேவ் டெசர்ட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 3 புரிஞ்சிடுச்சு. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். நெக்ஸ்ட் என்ன? பிளெயின்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து மவுண்டன் ரீஜனுக்கு போகும்போது டெம்பரேச்சர் குறையுது. இப்போ ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில், அதாவது பிளெயின்லேருந்து நம்ம மவுண்டனுக்கு போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும். இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் குறைய போகுது. அப்போ ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட் போகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அப்புறமா டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து டாய்கா,
ஓகே, டைகா இஸ் நத்திங் பட் இந்த கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் தான். சரியா? டைகா இஸ் நத்திங் பட் டைகா இஸ் நத்திங் பட் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட். இங்கே வந்து என்னன்னா நீடில் மாதிரி இருக்கும் லீஃப்லாம். நம்ம லீஃப் வந்து ப்ராடாக இருக்கும்ல, இங்கே வந்து லீஃப் வந்து நீடில் மாதிரி இருக்கும். டைகாவில் வந்து நம்ம டுண்ட்ரா போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து போல்ஸ், அதாவது இங்கே இது வந்து நார்த், இது வந்து சவுத். ஸோ ட்ராபிக்கல்லேருந்து டெம்பரேட் போகிறோம், டெம்பரேட்லேருந்து கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து டுண்ட்ரா ரீஜன், அதாவது ஆர்டிக் ஆல்பைன் டுண்ட்ரா எல்லாமே வந்து சேம் தான். அவங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே ஆர்டிக் டுண்ட்ரா, ஆல்பைன் டுண்ட்ரா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, எலிவேஷன் அப்படின்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக டெம்பரேச்சர் குறையும் சொல்லி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னால. அப்போ போல்ஸ் கிட்ட போகும்போது டெம்பரேச்சர் வில் பிகம் ஸோ லோ, அதாவது ஜீரோலேருந்து கீழே மைனஸில் இருக்கும். அப்போ ஆர்டிக் அண்ட் ஆல்பைனில் வந்து டெம்பரேச்சரும் குறைவு. ஆல்சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல, போலார் ரீஜன்ஸில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரெயினுக்கு பதிலாக ஸ்னோ அண்ட் ஸ்னோஃபால். ஸோ ஆர்டிக் ஆல்பைன். ஸோ ஐ ஹோப் இது கிளியராக இருக்குல்ல. ட்ராபிக்கலுக்கு அப்புறமா யூ வில் ஹேவ் டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட். டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டில் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அவங்க வந்து டெம்பரேட் ஜோனில் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஃபாலோட் பை டைகா, கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட், ஃபாலோட் பை டுண்ட்ரா. ஐ ஹோப் திஸ் slide is clear. Please read the graph very well. They might ask you a question. Also make sure you read tropical rainforest thoroughly. Next, இந்த ஸ்லைடில் வெரி ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து நிறைய ஹேபிட்டட்ஸ் பற்றி படிச்சிருக்கோம். லைக் த ஹேபிட்டட்ஸ் வேர் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் த பிளேஸ் வேர் த லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் கோயிங் டு லிவ். ஆனால் எல்லா ஹேபிட்டட்டுமே வந்து நல்லா இருக்காது. பட் தேர் ஆர் ஃபியூ எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ஷ் ஹேபிட்டட், அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இஸ் தேர், எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட், எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு, இங்கேயும் வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். அங்கே அப்படி இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம ஹேபிட்டட்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 9 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட். கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ஆன் யூர் ஓன். இப்போது இதில் ஐ கேன் டீச் யூ ஒன்லி ஒன் திங் விச் இஸ் நத்திங் பட் பெர்மாஃப்ராஸ்ட். இது ஏன்னா வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆல்பைன் டுண்ட்ரா. நம்மளோட பயோம்ஸில் இருக்குல்ல, ஆல்பைன் ஆர் ஆர்டிக். சாயில் வில் பி covered by snow always. அதனால தான் வந்து அது வந்து பெர்மாஃப்ராஸ்ட். சரியா? இப்போது இது வந்து கொஸ்டினாகவே கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரீஜனல் அண்ட் ஓகே, ரீஜனல் அப்படின்னா பயோம். ரீஜனல் அப்படின்னா பயோம், அந்த பயோமில் இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் வேரியேஷன். ரீஜனல் அண்ட் லோக்கல் வேரியேஷன்ஸ் within each biome lead to the formation of wide variety of habitats. lead to the formation of what ன்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஆன்சர். Now என்னன்னா even our intestine it is going to have so many hundreds of species of microbes like bacteria. இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற பாக்டீரியா ஏரோபிக்கா அண்ட் ஏரோபிக்கா, அதாவது அப்போ இந்த பாக்டீரியாவுக்கு நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் தான் ஹேபிட்டட், அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ கொஸ்டின் வந்து இவங்க ஏரோபிக்கா அனரோபிக்கா. நம்ம இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து அனரோபிக், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. they are anaerobic. அப்போது they will undergo the process called as fermentation. What are the key elements that lead to so much variation in the physical and the chemical condition of the different habitats அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, key elements போது இந்த abiotic factors like temperature, water, light and soil. இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட்டட்டில் abiotic factor மட்டும்தான் ரோல் ப்ளே பண்ணுமா? No, it's not true. It also include biotic components like pathogens, parasites, predators and competitors. In detail I will teach you in the next slide, in the upcoming slides. You just remember that ஒரு habitat இருக்கு அப்படின்னா அதோட key elements டெஃபினட்டாக வந்து abiotic தான்.
பட் அது மட்டும் இல்லை, பயோட்டிக்கும் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ, அதாவது நெக்ஸ்ட் டு பயோட்டிக் will also play a major role. Okay. Now இந்த பாயிண்ட் வந்து எவல்யூஷனை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. we assume that over a period of time, எவல்யூஷன் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து ஒரு 3 டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்வேஸ், ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும். டைம், சர்வைவல், ரீப்ரொடக்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ we assume that over a period of time the organism that through natural selection evolved adaptations which we saw already genetically fixed to optimize its survival and the reproduction in that particular habitat. ஸோ சர்வைவல்காகவும் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காகவும் தான் அடாப்ட் ஆகுறாங்க ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அது வந்து லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம், several million years it will take for an organism to adapt. Okay. Now coming to the niche or the ecological niche, ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, இதில் வந்து அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி நீங்கள் இந்த டேர்ம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அப்படின்னா வந்து we are talking about niche or the ecological niche. நான் சொன்னல ஒரு வீடு இருக்குது, அது உங்கள் ஹேபிடேட் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ரூம் தான் வந்து உங்களோட நிஷ். இப்போ ஒரு ரேபிட் இருக்குது, அது அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து அதோட நிஷ் ஆர் த ஃபங்க்ஷனல் ரோல். ஸோ இதில் இருக்கிற ரேபிட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ஆன் யுவர் ஓன். நவ் லெட் அஸ் லேர்ன் அபவுட் நிஷ் ஓவர்லேப். இப்போ நிஷ் ஓவர்லேப் அப்படின்னா என்ன? லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி ஈஸிலி வித் த எக்ஸாம்பிள். நான் இந்த கிராஃப் இதை முடிச்சுட்டு இந்த கிராஃப் சொல்லித்தரேன். Now you have 2 people. ஒருத்தங்க வந்து வெஜிடேரியன், ஒருத்தங்க வந்து நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வெஜிடேரியன் வந்து அவங்க வந்து வெஜ் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களோட நிஷ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. ஹேபிட்டட் அப்படின்றது பெரிய ஏரியா, அதில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் வந்து நிஷ். ஐ ஹோப் ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ இதுதான் வந்து வெஜிடேரியன் பீப்புளோட நிஷ். இப்போது இந்த நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ தே ஆர் ஷேரிங் த ரிசோர்ஸில் இந்த போர்ஷனை, இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன். ஸோ அதுதான் வெஜ்ஜு நான்வெஜ். நிஷ் ஓவர்லேப் இஸ் வெரி சிம்பிள். ப்ரீவியஸ் இயரில் இது ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க. It indicates sharing of one or more resource between 2 species. ஸோ அதுதான் இவங்க வந்து வெஜிடேரியன், இவங்க வந்து நான் வெஜிடேரியன். இவங்க வெஜிடேரியன் கொஞ்சம் வெஜிடேரியன், இந்த நான்வெஜ் பீப்புள் வந்து வெஜிடேரியனும் சாப்பிட்றதுனால there is overlapping. ஓகேவா? ஓவர் ஹியர். அண்ட் இப்போது இதில் வந்து 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது, ஜென்ரலிஸ்ட், அனதர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போது யாரோட நிஷ் வந்து ப்ராடாக இருக்குது? சின்ஸ் நான்வெஜ் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, தே கேன் கோ ஃபார் நான்வெஜ் ப்ளஸ் வெஜ். ஆனால் வெஜிடேரியனுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அப்போது இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரலிஸ்ட், மோஸ்ட்லி தே வில் டேக் போத். அப்போது ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னா வெஜிடேரியன் தான். வெஜிடேரியன் வந்து they will come under the category of specialist. non-vegetarian வந்து they will come under the category of generalist. இப்போது இதில் வந்து இங்கே நிஷ்ஷோட பிரெத் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலிஸ்ட்டுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கும். ஒரு காமன் ரிசோர்ஸை 2 பேரும் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து நிஷ் ஓவர்லாப்பிங் நடக்குது. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. Now coming to the environmental factors. Environmental factors can be broadly classified into 2 types. One is biotic factor, another one is abiotic factor. Now biotic factor will include plants, animals and microorganisms like bacteria and fungi. Abiotic factors will include temperature, water, light and soil. Now, abiotic factor can be further classified into 2 types. One is climatic factor, another one is edaphic factor. Whenever we are talking about soil, we will also call it as edaphic factor. Now, climatic factor will include temperature, humidity, precipitation and light. Edaphic factor will include topography,
pH, minerals. So topography அப்படின்றது nothing but இப்போ for example ஒரு ஏரியாவில் you have a mountain, you have a valley, you also have a plain. So these things comes under topography. pH என்றது you know it very well. Now coming to minerals. So இந்த மூணு இருக்குல்ல, topography, pH and mineral, all these three things will decide now all these three are the physical and the chemical characteristics of a soil that will influence the community, which will include plant, animals and microbes. Now first abiotic factor வந்து temperature. Now exam la கேட்பாங்க which is the most important ecologically relevant factor அப்படின்னா temperature. temperature தான் ஆன்சர். Now இப்போ why அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Because it is going to affect the kinetics of the enzyme that will affect the basal metabolism and other physiological factor. Easy தான். இப்போ you have an enzyme அப்படின்னா லோ டெம்பரேச்சரில் ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும், ஆப்டிமமில் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும், ஹை டெம்பரேச்சரில் இட் கேனாட் ஃபங்க்ஷனில் இட் வில் ஸ்டாப். அப்போது நம்மளோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் கேட்டபாலிசமாக இருக்கட்டும், அனபாலிசமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் என்சைம். அப்போ ஒரு என்சைமுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்டிமம் கண்டிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் தே கேன் ஃபங்க்ஷன் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ அதுதான், திஸ் வில் அஃபெக்ட் போத் metabolism, that is basal metabolic activity. Further it will also have on the influence of the physiological function of the organisms. Now இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான். ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போல்ஸ்க்கு போகும்போதோ இல்லை பிளெயின்ஸ்லேருந்து மவுண்டன்ஸ்க்கு போகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து அவங்களுக்கு குறையும். நான் இந்த டேபிள் காலம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். பிலோ நெகட்டிவ்ல வந்து temperature is going to be negative in polar and higher latitudes. It will be greater than 50 degree in desert during the summer time. It is going to be greater than 100 degrees Celsius in thermal springs and deep sea hydrothermal vents. Most of the time இந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்கிபாக்டீரியா. Now coming to the common examples which we know already. We know that mango trees cannot grow in temperate countries like Canada and Germany because mango is a tropical tree. Snow leopard is not found in the Kerala forest because snow leopard பேர்லே இருக்கு, அது வந்து போலாரில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி டூனா ஃபிஷ் ஆர் ரேர்லி காட் பியாண்ட் த ட்ராபிக்கல் லேட்டிடியூட்ஸ் இன் த ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி நோ வெரி வெல். இப்போ இது ஈக்வேட்டர் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் டெம்பரேச்சர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும், போல்ஸில் வந்து இல்லைனா வந்து டெம்பரேட் ரீஜனில் டெம்பரேச்சர் வந்து வேரியேஷன் நடக்கும். அப்போ இந்த டூனா ஃபிஷ் வந்து இட் இஸ் அ சால்ட் வாட்டர் ஃபிஷ். இட் இஸ் ஜென்ரலி ஃபவுண்ட் இன் த ட்ராபிக்கல் latitudes. ஏன்னா அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு வேறு. பட் இட் கேன் பி ரேர்லி ஃபவுண்ட் இன் த டெம்பரேட் zone also. Now with this we will come to know that how we come to know the importance of temperature. Now there is something called as thermal tolerance. அதை நான் இந்த அடுத்த ஸ்லைடில் நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் we have two types of organisms based on their thermal tolerance. ஸோ thermal toleranceக்கு ஏற்றபடி தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் அவங்க வந்து அவங்களோட ஜியோகிராஃபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம். thermal tolerance will determine the organism where it is going to live, whether it is desert or whether it is plains. Now let us learn about the ecological rules, and we will also get to know how temperature is going to affect the size of the organism which lives in polar as well as which lives in the warmer condition. What is meant by Birchman's rule? இப்போ இந்த Birchman's ரூலும் ஆலன்ஸ் ரூலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரியான மீனிங்கை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். பட் Birchman's ரூலில் மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வால்யூம், அதாவது அவங்களோட சைஸ். அண்ட் ஆலன்ஸ் ரூலில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அண்ட்
அண்ட் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆலன்ஸ் ரூல் தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பர்ஜ்மேன்ஸ் ரூல் புரிஞ்சால் தான் ஆலன்ஸ் ரூல் புரியும். ஸோ தட் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் பர்ஜ்மேன்ஸ் ரூல்ஸ் ஆல்சோ. Now look at the example. இப்போது இது வந்து இது வந்து ஒரு போலார் பியர் which is mammal living in the poles. இப்போ போலார் ரீஜனில் இருக்கிற mammals வந்து they are big in size. Their body size is big but their surface area இருக்குல்ல, காது எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ்லாம் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும். அதே மாதிரி வார்மர் கண்டிஷனில் இருக்கிற மேமல்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ போலார் ரீஜனும் இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த டெம்பரேச்சர். அதே மாதிரி ட்ராபிக்கல் ரீஜனும் இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த டெம்பரேச்சரில். ஸோ த பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் attain greater body size in colder region, lesser in the lesser in the warmer region. இது ஆலன்ஸ் ரூல் பார்த்தா இதுவும் கிளியராக புரிஞ்சிடும். நான் அக்கார்டிங் டு ஆலன்ஸ் ரூல் ஒன் செகண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எழுதுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் லாஸ் ஆர் ஹீட் கெயின் is the function of surface area. Heat loss or heat gain is the function of surface area. Appo what is meant by that? Now this is a rabbit which is called as jackrabbit that lives in the desert. Now this is a rabbit called as snow rabbit. Now டெசர்ட் அப்படின்றது ஒரு வார்மர் ஏரியாவில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் in large sized mammals, surface area by volume ratio decreases. If surface area is going to decrease, heat loss decrease. ஓகே அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம், 1 minute. அதே மாதிரி இன் ஸ்மால் சைஸ் மேமல்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ டிக்ரீசஸ். Surface area by volume ratio increases. If surface area is going to increase, heat loss is going to increase. Simple தான். Let us understand what is meant by that. இப்போது இவங்களோட surface area, அதாவது காது வந்து பெருசாக இருக்குது, surface area அதிகமாக இருக்குது compared to their volume. இங்கே பார்த்தா தெரியும் இவங்களோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு த வால்யூம். அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா நியூமரேட்டர், வால்யூம் வந்து டினாமினேட்டர். அப்படின்னா நியூமரேட்டர் அதிகமாக இருக்குது, விச் மீன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது புரிஞ்சதா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது, வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது. இஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ இன்க்ரீசஸ், if surface area by volume ratio increases, heat loss is going to increase. And if surface area by volume ratio decreases, அதாவது surface area surface area by volume decrease ஆகுது, which means surface area கம்மியாக இருக்குது, வால்யூம் வந்து சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நியூமரேட்டர் கம்மியாக இருக்குது, டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ரேஷியோ வந்து அதிகமாக கம்மியாக கிடைக்கும்ல. ஸோ அதுதான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ இன்க்ரீசஸ். சிம்பிள், சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஹீட் லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹீட் லாஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். நவ் இந்த போலார் ரீஜனில் இருக்கிறாங்கல்ல, இவங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஹீட் லாஸ் வந்து குறையும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்கே ஹீட் லாஸ் குறையணும். ஹீட் லாஸ் குறைஞ்சால் தான் வந்து அவங்களால போல்ஸில் வந்து இருக்க முடியும். ஓகேவா? இப்போது இவங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஹீட் லாஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக இருக்கும். This is called as Allen's rule combined with Boltzmann's rule. ஓகே, Boltzmann's rule அப்படின்னா நீங்கள் வால்யூமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Allen's rule அப்படின்னா வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
Now coming to water, next to temperature, water is the most important factor, and we know very well life is originating on the water. And டெசர்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பிளான்ட் ஹஸ் அடாப்டட் இட் செல்ஃப் to grow in that low water condition. The production as well as distribution of the plant is also heavily dependent on the water. Now in the tabular column வந்து உங்களுக்கு important salt concentration, ஒரு வாட்டரில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து சலைனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் த பிபிடி, பார்ட்ஸ் பர் 1000 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சலைனிட்டி வந்து லெஸ் தென் 5 அப்படின்னா இட் இஸ் இன்லேண்ட் வாட்டர், ஆல்மோஸ்ட் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இப்போ சீயை பொறுத்த வரைக்கும் 30 to 35, மோர் தென் 100 வந்து லகூன்ஸில் இருக்கும். அது பேர்லேயே இருக்கல ஹைப்பர் சலைன் லகூன்ஸ். நவ் இப்போது இது வந்து டெரெஸ்ட்ரியலுக்கு ஓகே. வி மைட் திங்க்ல த ஆர்கானிசம்ஸ் விச் லிவ்ஸ் இன் வாட்டர், அவங்களுக்கு வாட்டர்னால எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. பிகாஸ் அவங்களுக்குமே வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷன், அனதர் ஒன் இஸ் பிஹெச். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் இருக்குது, அதால் சீ வாட்டரில் சர்வை பண்ண முடியாது. ஏன்? Because we have already learnt the concept of hypertonic, hypotonic, exoosmosis, endoosmosis. அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம். இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷு சால்ட் வாட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் வந்து ஹைப்பர்டானிக் கண்டிஷனில் என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு எக்ஸோஆஸ்மோசிஸ் நடக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸோஆஸ்மோசிஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷு சால்ட் வாட்டரில் இருக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் தெர்மல் டாலரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி there are two types of classification. Based on thermal tolerance, there are Now based on thermal tolerance and salt tolerance, we have two types of organisms, namely stenothermal, eurythermal for temperature, as well as stenohaline and euryhaline for water. Now steno அப்படினா narrow அர்த்தம், அப்புறம் யூரி அப்படின்னா வைடுன்னு அர்த்தம். Now based on temperature we have two types of organisms. One வந்து eurythermal, another one is stenothermal. Eurythermal organism வந்து wide range of temperature அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும். லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இப்போ நம்ம அண்டார்டிகாவில் இருந்தாலுமே நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும், டெசர்ட்டில் இருந்தாலும் சர்வை பண்ணலாம், as well as normal condition. But stenothermal organisms அப்படின்றது narrow range of temperature-க்கு தான் அவங்கள அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு வாட்டர், stenohaline, euryhaline based on the salt concentration. Euryhaline can tolerate a wider range of salinity, but stenohaline cannot tolerate the wider range of salinity in the water. Now for example, in the euryhaline, now you can write few examples for eurythermal. Human beings, birds, அவங்களாம். ஸ்டீனோதெர்மலுக்கு கோரல் ரீஃப். ஸோ கோரல் ரீஃப் அதுதான், அவங்களால வந்து வெறும் நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை தான் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் தே ஆர் பீங் அஃபெக்டட் மோஸ்ட்லி. Now coming to light, the light, you know, most of the points we have already learnt in the photosynthesis. Same thing now, role of light in the plant. It is going to help in the process of photosynthesis, and mainly it will help in the flowering. Now what is going to happen during the time of flower? In the plant, shoot apical meristem will be converted into a flower. Now adukana signal வந்து it is received. So from the sun, plant will take the light, and light is acting like a stimulus, and it will send some message so that shoot apical meristem will be converted to flower.
அப்போது for photosynthesis as well as flowering light வந்து it is playing a very major role. ஃபோட்டோனாலே லைட்டு தான். பீரியட் அப்படின்னா டியூரேஷன். now coming to role of அவ்வளோதான். in case of plant அவ்வளோதான். now coming to light in animals. now there are two types of animals, diurnal as well as nocturnal. now they will be active in day, they will be active in night. so role of light in animals அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 3 points தான். it helps in foraging, அதாவது ஃபுட்டு, அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் as well as மைக்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மைக்ரேஷன் வந்து அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம். நவ் லைட் இவ்வளோ தான். இப்போது ஓஷனோட இந்த பென்திக் ஜோனுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதாவது ஃப்ளோர் ஆஃப் ஓஷன், இங்கே வந்து உங்களுக்கு லைட்டே கிடையாது. ஆனால் இங்கேயுமே வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் லிவிங். மோர் தென் 500 meter depth in ocean where there is no light, we have few organisms. so we have few organisms. next வந்து spectral quality of solar radiation is also important for life, because we know very well apart from the visible light, UV light இருக்குல்ல, that is also coming from the sun தானே. இப்போ இந்த UV light எல்லாமே வந்து it might cause some kind of diseases like cataract, snow blindness. ஓகேவா? ஸோ அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். now coming to red algae is found in the deep oceans. இப்போது algae வந்து there are 3 types based on the pigments. algae is classified into 3 types, namely green, red and brown. now name the algae which is found in the deep oceans அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா red algae. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா because of the pigment called as phycoerythrin. because of the pigment called as phycoerythrin, red algae is found in the deep oceans and it will observe short wavelength like blue and green, and it will not observe longer wavelength like red. அதனால தான் அவங்க ரெட் கலரில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போது so far we have learnt about light and temperature. அப்போது can we call இப்போ சன் கிட்டேருந்து தான் நம்மளுக்கு லைட்டு வருது. இன்டைரக்ட்லி லைட்னா ஹீட்டுன்னு அர்த்தம். ஹீட்னாலும் டெம்பரேச்சர்னாலும் ஒன்று தான். அப்போது we will call sun as the source of both. yes, we can call sun is the source of both light and temperature. next, soil is the uppermost layer of the earth crust. okay, it is a mixture of both living and non-living, அதாவது humus. characteristics of soil. இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியும்ல, soil is supporting a vegetation. now இந்த characteristics of soil, soil composition, grain size, aggregation, இது மூணும் என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுன்னா how much amount of water the soil can hold, அதை டிட்டர்மைன் பண்ணும். and இந்த pH, mineral as well as topography, all the 6 will determine அந்த இடத்துல என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடேஷன் இருக்கணும் அண்ட் அந்த வெஜிடேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோனாவை அது சப்போர்ட் பண்ணும். ஆல்சோ டெரஸ்ட்ரியலில் மட்டும்தான் சாயில் இல்லை, ஈவன் ஓஷன் ஃப்ளோர்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு சாயில் இருக்குது. ஸோ அங்கேயுமே வந்து சம் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு லிவ். இப்போ இந்த சாயில் காம்போசிஷனில் இதில் வந்து 25% ஏர், வாட்டர், ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அண்ட் வாட்டர். மிச்சம் வந்து 45% யார் இருப்பாங்கன்னா மினரல். அடுத்து ஒரு 5% வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர். ஓகே, நவ் important points for your exam is which is the soil that is best suitable for growing crop அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா loamy soil, because it will provide a very good aeration to the soil. அதோட grain sizeமே ப்ராப்பராக இருக்கும், வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த pH which is best for growing the plant அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 5.5 to 6.5. and இந்த question already கேட்டிருக்காங்க, what is going to happen in case of excess irrigation. now in case of excess irrigation, அதிகமான வாட்டர் கொடுக்கும்போது it will definitely lead to the water logging as well as salinity of the soil is going to increase.